Hey everyone, welcome back to Learn with Vivash, where we make learning English easy and fun. In this video, I will be discussing how to easily remember English words by learning just root words. So, এই ভিডিওটোত আমি root words এদি English শব্দবিলাক মনত ৰখা শিকিম. So, let's begin the video. So, root words are the building blocks of any language. Root words এদি আমি কি কৰিব পাৰো কোনো এটা ল্যাঙ্গুৱেজৰ শব্দবিলাকক আমি সহজে মনত ৰাখিব পাৰো গতিকে root words বিলাক যদি আমি শিকি লওঁ তেতিয়া হলে যি কোনো শব্দ এটা আমাৰ মনত ৰখা আৰু আমাৰ vocabulary-টো ইনক্ৰিজ কৰাত বহুতখিনি সহায় হয় তো আজি আমি তেনেকুৱা root words এদি ইংলিশ শব্দবিলাক মনত ৰখা শিকিম আৰু তাৰ বাবে আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট এটা root words লৈ আছো তাৰ পৰা আমি শব্দবিলাক মনত ৰাখি যাম ইংলিশ শব্দবিলাক শিকি যাম তো আজি root word-টো হ'ল dict. Okay, আপোনালোকে শুনিছে নিশ্চয় DICT 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 root word এদি আমি শব্দবিলাক মনত ৰখা শিকিম এতিয়া dict wordৰ মিনিংটো কি dict wordৰ মিনিংটো হ'ল to say or to speak okay dict মানে হ'ল কোৱা বা শুনা যিকোনো কথা কোৱা আপুনি এক্সপ্ৰেছ কৰিলে তাক কি বুলি কয় dict বুলি কয় dict has a latin root ই latin শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু ডিক্টৰ অৰ্থটো হ'ল টু সে অৰ টু স্পিক এটা আহকচোন চাও আমি ডিক্ট ওয়ার্ড এদি কিমান কেটা শব্দ বনাব পাৰি যোনবিলাক স্পিকৰ লগত বা সেৰ লগত ৰিলেটেড হয় তো আমাৰ প্ৰথম শব্দটো হ'ল ডিক্টেট নিশ্চয় এই শব্দটো আপোনালোকে শুনিছে ডিক্টেট এটা ডিক্টেটৰ মিনিংটো আমি ব্ৰেক ডাউন কৰো ডিক্টেট ওয়ার্ডটো আহিছে ফ্ৰম ল্যাটিন ডিক্টেৰ ওকে which means to declare ডিক্টেট ওয়ার্ডৰ মিনিংটো হ'ল ডিক্লেয়াৰ Actually, your meaning to ki bujhaise to give orders or speak something for others to write down. Okay, karubak ki dia order dia ba karubak enekwa kisuman kotha koa junbilak teuluke likhi lobo. For example, the dictator imposed strict rules on the citizens. So dictator pora ami dictator word paisu dictator one who dictates the rules one who will say that what should be done or what shouldn't be done that means everything should go according to his will to teo ki koribo dictate koribo and that is what the dictator word came from okay to dictator mean whole one who declares june niki declare koribo june niki law bilakok dictate koribo okay next word to sawa ho next word to whole predict okay predict etia predict is formed with two words okay duta word edi predict word to form hoise one is pre and another one is dict okay so pre means what pre means all before we often hear the word pre hoine pre wedding pre christmas pre new year celebration tenoka dhonor ami word bila khunu to pre means before and dict means already ami gom paisu say to predict mane hol ki agote kwa anything you say beforehand that means to say what will happen before it occurs that means kunuba eta ghotona huar agote tak koi diatu okay to before mane agot aru kunu eta ghotonar bikhoye agotia koi diatuk ami ki buli ko predict buli ko predictor pora ki ahise prediction ahise clear buji pale ba predictor hobo pare noun use koribo pare apnaluke so for example the weather report predicts rain tomorrow to weather report e ki predict korise ki agjanoni dise that means telling you beforehand that it is going to be raining tomorrow okay oha kali borukhun dibo to ami etu agotia ke gom paisu so predict means agotia ke koi dia next word to sawa ho contradict very important word etu praye apnaluke if you are a student then you will of course hear this word contradict okay now what does this word mean okay so again contradict word has formed with two words contra and dict okay now contra means to oppose or to say something against kuno eta kothar against ot koa to contra word edi ami ki koribo paru mean koribo paru okay aru dict means ami already palu ki speak buli that means anything that you say is against of something kuno eta bostur against ot koa tuk ami ki buli ko contradict buli ko okay clear for example to speak the opposite or deny what someone else has said so for example his words contradict his action tekhetor কথাই তেখেতৰ অ্যাকশন তেখেতৰ কৰ্মৰ উলুটা তা মানে that means what he say he doesn't do তেখেতৰ অ্যাকশন টু তেখেতৰ কি নকৰে কাক ফলো নকৰে কথাখিনিক ফলো নকৰে নাও এই কন্ট্ৰা ওয়ার্ডটোৰ পৰা আমি বহুত কেটা ওয়ার্ড মনত ৰাখিব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল আমি মনত ৰাখিব পাৰো কন্ট্ৰাষ্ট okay contrast word to form koribo pari contrast mane hol speak against again mane opposing kotha koa tar bisot ami monot rakhibo paru contrary
ओके कन्ट्रेरी मीन्स गोइंग अगेन्स्ट আকৌ सब कन्ट्रा वर्डेদি যিমানবিলাক ৱৰ্ড ফৰ্ম হ'ব গোটেইখিনি ৱৰ্ডে কি হ'ব অপজিং বুজাব ওকে তাৰপিছত আৰু এটা ৱৰ্ড আছে কাউণ্টাৰ ইউ কেন অলছো হাৰ্ড দিছ you should also know this word counter counter mane ki again do something or going opposite of something then ami monot rakhibo paru counter speak karubar biruddhe koato ki buli koa hoy counter speak buli koa hoy so contra word or pora ami iman keta word from koribo paru aru gote keta word or meaning to ki hobo opposing hobo saying or telling something against or doing something against of someone or something karubar biruddhe kiba kaam koratuk ami ki buli kom contrast buli kom clear eta next shobdo to ami saw ahok next shobdo to hol next word to hol verdict eta verdict or meaning ki again verdict word to duta word edi form hoise ver and dict mane already ami janu say now what is the meaning of ver means whole truth sorry ver means whole truth okay truth that means verdict mane whole a decision or judgment often in a legal case that means ami verdict শব্দ to praye legal proceedings or ক্ষেত্ৰত আমি শুনো হয়নে কোর্ট বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত শুনো যে জজে কি দিলে verdict দিয়া means whole the judge has came upon the truth of the case or truth or বিষয় আহিছে and at the end he hears the decision okay decision to khunai so ultimately it is like revealing the truth that who is actually guilty or who is actually not guilty so that is why it is refers to the meaning of the word verdict is a decision or judgment often in a legal case kuno eta legal case or juntu decision hoy for example the jury has reached a guilty verdict to jury e ki korise the jury reached a guilty verdict to jury ki korise verdict or mane junjon guilty hoy teok verdict mane case or ki khunaise result to khunaise okay clear buji pale now ei word tur pora ami bahut keta word monot rakhibo paru jeneke ki word verify okay verify means to see whether something is true or not judge koratuk ami verify buli kobo paru dar pisot ami ki monot rakhibo paru veracity okay eta veracity word or meaning to whole truthfulness okay veracity word or meaning to ki truthfulness to enekwa word to jot thakibo ami he keta words e di ami monot rakhim je it is often related to the truth to duta root word ami hikilu ver and dict okay next shobdo to saw benediction okay now what is the meaning of benediction now benediction is formed with two words ben and diction okay now again another root word yate aru eta root word ami hikim hetu hol ben okay now what does it mean ben refers to good bene ki bujay good bujay aru dict mane ki speak so benediction means a blessing specially at the end of a service ta mane church bilakot যেতিয়া সার্ভিস হয় প্রেয়ার শেয়ার হয় তার পিছত যোনটো ব্লেসিং দেয়া হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় বেনেডিকশন বুলি কয় ওকে ফর এক্সাম্পল দ্য প্রিস্ট গেভ আ বেনেডিকশন টু দ্য কংগ্রিগেশন রেফার্স টু আ গ্রুপ অফ রিলিজিয়াস গ্রুপ ওকে কংগ্রিগেশন মিন্স হল আ রিলিজিয়াস গ্রুপ এই ওয়ার্ডটো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব পাৰে সো কংগ্রিগেশন রেফার্স টু আ রিলিজিয়াস গ্রুপ ওকে क्लियर बुझी पालो तो बेनेडिक्शन माने होल बेने मीन्स होल गुड आरु स्पीक माने होल कुआ याते जेतिया कोनो एजन प्रिस्टे की दिए ब्लेसिंग्स दिए अल्टिमेटली ही विशेस गुड फॉर यू নহয় জানো তো সেই কাৰণে বেনেডিকশন বুলি কোৱা হয় নাও এই বেন ওয়ার্ডটোৰ পৰা আমি বহুত কেটা ওয়ার্ড মনত ৰাখিব পাৰিম এটো এটা অ্যানাদাৰ ৰুট ওয়ার্ড হয় যেনেকে বেনাইন ওকে এটা বেনাইন মানে কি বেনাইন মানে হল কাইন্ড অর জেন্টল kind or gentle tabisot benefiction is another word benefiction okay benefiction means charitable a person who does charitable work for someone or somebody else tak ki buli koa hoy benefiction buli koa hoy khub dhuniya aru eta shobdo ase benevolent okay benevolent mane hol a person who is kind or polite
ওকে আগেইন গুড বুলিও ক'ব পাৰোঁ গুডৰ লগত ৰিলেটেড হয় তাৰপিছত আমি শব্দটো পাইছোঁ বেনিফিচিয়েল পাইছোঁ উইচ ইজ আ ভেৰি ফেমিলিয়াৰ ৱৰ্ড তাৰপিছত আমি পাইছোঁ বেনিফেক্টৰ মানে হ'ল যোনে নেকি বেলেগক কি কৰে সহায় কৰে বা যোনে সহায় বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা মানুহক সহায় কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় বেনিফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় চ' বেন ৱৰ্ড ইজ অফেন ৰিলেটেড টু গুড আৰু বেন ৱৰ্ডটো য'তে থাকিব তাতে আপোনালোকে গম পাব যে ইট ৰেফাৰ্ছ টু গুড অ'কে ক্লিয়াৰ বুজি পালোঁ তো আমি বেন ৱৰ্ডটো শিকিলোঁ বেন ৱৰ্ডটো এটা ৰুট ৱৰ্ড হয় আৰু তাৰ লগত আমি ডিক্টটো শিকিলোঁ নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ ইনডাইক্ট অ'কে নাও ইনডাইক্টটো লেটিন ৱৰ্ড ইনডিক্টেৰৰ পৰা আহিছে যাৰ মিনিংটো হ'ল টু ডিক্লেয়াৰ পাব্লিকলি কোনো এটা বস্তু পাব্লিকলি ডিক্লেয়াৰ কৰাটো কি বুলি কয় ইনডাইক্ট বুলি কয় ইনডিক্ট নহয় ইনডাইক্ট অ'কে ফৰ এক্সাম্পল টু ফৰ্মেলি একিউজ ছামৱান অফ আ ক্ৰাইম কাৰোবাক যদি আমি কি কৰোঁ কোনো এটা ক্ৰাইম কৰিছে বুলি আমি কি কৰোঁ পাব্লিকলি একিউজ কৰোঁ সমাজৰ আগত যেনেকৈ আপোনালোকে কেতিয়াবা নিউজ চেনেলবিলাকত পাইছে যে কোনোবা এজন মানুহ উঠি আহি কাৰোবাক একিউজ কৰিছে যে সেইজন মানুহে এনেকুৱা কিবা কাম কৰিছে চ' দেট ইজ কল্ড ইনডাইক্ট অ'কে ফৰ এক্সাম্পল দ্য মেন ৱাজ ইনডাইক্টেড ফৰ থেফ্ট তো মানুহজনক কি বুলি কোৱা হৈছে হি ৱাজ found guilty or he was publicly exposed as a guilty of stealing something চুৰ বুলি তেখেতক কোৱা হৈছে পাব্লিকলি অ'কে নাও আগেইন এই ইনডাইক্ট ৱৰ্ডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত কমন ৱৰ্ড হয় আপোনালোকে যদি নিউজ পেপাৰ ৰিড কৰিছে নিউজ পেপাৰত অকেজনেলি এই ৱৰ্ডটো শুনিবলৈ পাব চ' কাইণ্ডলি ৰিমেম্বাৰ ইট অ'কে ইনডাইক্ট মিনছ টু ফৰ্মেলি একিউজ ছামৱান অফ আ ক্ৰাইম নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল ইনডাইক্টমেণ্ট অলমষ্ট ছেইম হয় লাইক ইনডাইক্টৰ পৰা ইনডাইক্টমেণ্ট হৈছে আৰু ইনডাইক্টমেণ্ট ৱৰ্ডটো আহিছে ইনডাইক্টমেণ্টাম অ'কে ফ্ৰম দ্য লেটিন ৱৰ্ড ইনডাইক্টমেণ্টাম আ ফৰ্মেল চাৰ্জ ইয়াক কোৱা হয় ফৰ্মেল চাৰ্জ অ'কে আ ফৰ্মেল একুজেশ্যন অফ আ ছিৰিয়াছ ক্ৰাইম কোনো এটা ক্ৰাইম কৰিলে যেতিয়া কোনোবাই কাৰোবাৰ ওপৰত মানে ছিৰিয়াছ একুজেশ্যন এটা লগাই দুখ আৰোপ কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ ইনডাইক্টমেণ্ট বুলি কওঁ অ'কে দ্য ইনডাইক্টমেণ্ট ৱাজ ৰেড এলাউড ইন দ্য কোৰ্টত যেতিয়া কি কৰা হয় জাজে এনাউন্স কৰে হয়নে যে ক্ৰিমিনেলজন গিল্টি হয় তেতিয়া তাক যেতিয়া ৰিড আউট কৰা হয় অ'পেনলি তাক কি বুলি কোৱা হয় ইনডাইক্টমেণ্ট সেইটোৱে হ'ল এক্সাম্পলটো নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ হ'ল এডিক্ট নেক্সট ৱৰ্ড ইজ এডিক্ট EDICT এডিক্ট অ'কে নাও ই ৰেফাৰ্ছ টু আউট অলৱেজ মনত ৰাখিব ই যদি ক'ৰবাত আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ মিনিংটো হ'ল আউট উলিয়াই দিয়া বুজায় আৰু ডাইক্ট মানে অলৰেডি আমি পাইছোঁ চে নহয়নে তো হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এডিক্টৰ মিনিংটো হ'ল an official order or proclamation again official order বা proclamation কি বুলি কোৱা হয় edict বুলি কোৱা হয় for example the emperor issued an edict emperor জনে কি ইস্যু কৰিছে edict ইউজ কৰিছে and this word is often used for government notice বিলাকৰ কেছত ইউজ হয় কোনোবা এটা ল যদি এনাউন্স কৰিব লাগে হেতু কেছত ইউজ হয় নিউ বস্তুবিলাক যেতিয়া ৰুলাৰ এজনে বা কোনো অফিচিয়েল পাৰ্সন এজনে যেতিয়া এনাউন্স কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ edict বুলি কওঁ ক্লিয়াৰ নেক্সট শব্দটো খুব ধুনীয়া শব্দ এইটো মনত ৰাখিব আৰু দুটা ৰুট ৱৰ্ড আমি এইটো শব্দৰ পৰা শিকিম হেতু হ'ল malediction okay malediction বা malediction okay so malediction is formed with two words one is mal which means bad malor meaning to whole bad mal ba mal boli kowa hoy then another word is dict okay so maledict means ki saying bad about someone karobar bikhoye beya ke kowa to ki boli kowa hoy maledict boli kowa hoy that means a curse or expression of evil intent that means karobar bikhoye jetia apuni beya ke koise ba beya intent express korise or karobak ki kora curse kora to ku apuni ki boli kobo pare malediction boli kobo pare for example the witch uttered a malediction against her foes so you can replace curse with malediction curse word ok replace koribo pare malediction or pora okay and mal is another root word mal to always bad e bujay eta mal word edi ami aru ketaman word monot rakhibo parim jeneke mal function kuno eta bostu beya hoy gole ami ki buli kau mal function buli kau then malnutrition ei word to khunise apnaloke malnutrition means jot ki na thake nutrition to kom thake ba nutrition to beya hoise tak malnutrition buli kowa hoy then malnourished okay malnourished mane jar nourishment jar
ডাঙৰ দীঘল হওঁতে ভিটামিনছ বা ভালকে মানে নাৰিছমেণ্ট পোৱা নাই, যোনে নেকি ভালকে ডাঙৰ দীঘল হ'ব পৰা নাই বা ভাইটামিনছ ৰিকুৱাৰ্ড যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি যদি পোৱা নাই তাক আমি কি বুলি কওঁ, মল নাৰিছড বুলি কওঁ। যেনেকৈ পুৱাৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকত চাইল্ডবিলাক অফেন কি হয়, মল নিউট্ৰিশ্যনেদি ছাফাৰ কৰে অৰ দে আৰ মল নাৰিছড, অলমষ্ট ছেইম হয়। দেন আগেইন আমি মেলিগনেণ্ট ৱৰ্ডটো পাওঁ, মেলিগনেণ্ট। অ'কে, মেলিগনেণ্ট মানে হ'ল কালিমা সনা, ডেট মিনছ কাৰোবাক বেয়া বুলি কোৱা, কাৰোবাক বেয়া বুলি একিউজ কৰা, মেলিগনেণ্ট বুলি কোৱা হয়। দেন মল প্ৰেক্টিছ, এনাডাৰ ৱৰ্ড ইজ মল প্ৰেক্টিছ, এই ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব, মল প্ৰেক্টিছ। মল প্ৰেক্টিছ মানে হ'ল বেয়া কাম প্ৰেক্টিছ কৰা, বেয়া কাম কৰা, বেয়া কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা শব্দ আছে, এই শব্দটো আপোনালোকে প্ৰায়ে শুনিছে, ডিছমেল। ডিছমেল মানে হ'ল কি, আপোনাৰ কাৰোবাৰ কথা নামানাটো, কাৰোবাৰ আগেইনষ্টত যোৱাটো ডিছমেল বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আৰু এটা শব্দ আছে মেলেচিয়াছ, মেলেচিয়াছ। অ'কে, নাও মেলেচিয়াছ মিনছ কি, কোনো বেয়া কামত লিপ্ত হোৱা, ইভিল ৱৰ্ক। অ'কে, মেলেচিয়াছ মিনছ হ'ল ইভিল ৱৰ্ক অৰ এক্টিভিটি। হি ইজ ইনভলভড ইন মেলিচিয়াছ ৱৰ্ক, এনেকৈ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইভিল এক্টিভিটি। তেনেকুৱা আৰু ৱৰ্ড আছে, মলেফেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। মলেফেকশ্যন মানে হ'ল ওৱান who does evil things, again same word হয়। তো মল ৱৰ্ডটো যেতিয়াই আহিব কোনোবা এটা চেণ্টেন্সত আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ইট ৰেফাৰ্ছ টু বেড, কিবা বেয়াৰ কথাই কৈছে ডেফিনেটলি। নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ আহক। নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ ইংলিছৰ লগত ৰিলেটেড ৱৰ্ড হয়, লেংগুৱেজৰ লগত ৰিলেটেড ৱৰ্ড হয়, সেইটো হ'ল ডিকশ্যন। ডিকশ্যনৰ পৰা আকৌ ডিকশ্যনাৰী আহিছে। অ'কে, তো ডিকশ্যন ৱৰ্ডটো আহিছে ফ্ৰম ডিক্টোনেম। অ'কে, ডিক্টোনেম মিনছ হ'ল অ স্পিকিং, কোৱা, কথা কোৱা, ঠিক আছে। তো হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ডিকশ্যন? দ্য চইচ এণ্ড ইউজ অফ ৱৰ্ডছ ইন আ স্পীচ অৰ ৰাইটিং। যেতিয়া আপুনি কোনো এটা ভাষা কওঁতে বা লিখোঁতে যোনবিলাক ৱৰ্ডছ চুজ কৰে সেই ৱৰ্ডৰ চইচবিলাকক আমি কি ক'ব পাৰোঁ, ডিকশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, ডেট মিনছ ইফ somebody is saying that his diction is very good, that means he uses very wise words or খুব ধুনীয়া ৱৰ্ডছ তেখেতে নিজৰ কথা কওঁতে বা লিখোঁতে ইউজ কৰে, তাক আমি ডিকশ্যন ৱৰ্ডেদি কি কৰিব পাৰোঁ, ক'ব পাৰোঁ মানুহক। অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল হাৰ ডিকশ্যন ৱাজ ক্লিয়াৰ এণ্ড প্ৰিচাইজ, যে মানুহজনৰ ডিকশ্যনটো বা কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটো, ধৰণটো বা শব্দবিলাকৰ উচ্চাৰণটো কি হয়, খুব ধুনীয়া হয়, খুব প্ৰিচাইজ হয়, খুব একুৰেট হয়। তো ডিকশ্যন মিনছ ইউজ এক্সেক্ট ৱৰ্ড অৰ কাৰেক্ট ৱৰ্ডছ ইন আ চেণ্টেন্স অৰ লেংগুৱেজ। অ'কে, নেক্সট চাওঁ ডিক্টাম। ডিক্টামৰ মিনিংটো কি? ডিক্টাম মানে হ'ল সেইং। অ'কে, আ সেইং। যেনেকৈ ডিক্টামটো অফেন আহে যে কোনোবা হাই পজিশ্যনত থকা মানুহ এজনে যেতিয়া কোনোবা এটা কথা কয় তাক আমি ডিক্টাম বুলি ক'ম। যেন ফৰ এক্সাম্পল দ্য মিনিং ইজ এন অথৰিটেটিভ ষ্টেটমেণ্ট। ডিক্টামৰ ইংলিছ মিনিংটো হ'ল এন অথৰিটেটিভ ষ্টেটমেণ্ট। অথৰিটেটিভ মিনছ ছামৱান হু হোল্ডছ আ হাই পজিশ্যন এণ্ড হি ইছ্যুজ আ ষ্টেটমেণ্ট। কোনো এটা ষ্টেটমেণ্ট যেতিয়া ইছ্যু কৰে তাক আমি কি বুলি ক'ম, ডিক্টাম বুলি ক'ম। অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল দ্য জাজেছ ডিক্টাম ক্লেৰিফাইড দ্য ল। দিছ ইজ এন এক্সাম্পল যে জাজৰ ডিক্টামখিনি, জাজৰ এনাউন্সমেণ্টখিনি লটোক কি কৰি দিলে, ক্লেৰিফাই কৰি দিলে। নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ, জুৰিছডিকশ্যন। অ'কে, নাও এই জুৰিছডিকশ্যন ৱৰ্ডটো দুটা ৰুট ৱৰ্ডেদি ফৰ্ম হৈছে। ওৱান ৱৰ্ড ইজ জুৰিছ এণ্ড এনাডাৰ ৱাজ ইট ডিকশ্যন। ডিকশ্যনটো আমি অলৰেডি পাইছোঁ, ডিক্ট ৱৰ্ডৰ পৰা ডিকশ্যন হৈছে। অ'কে, আৰু ডিকশ্যন ৱৰ্ডটো আমি এই মাত্ৰ পঢ়িলোঁ নহয়নে? ডিকশ্যন মানে কি, টু ইউজ words in a speech or language. Okay, so jurisdiction means ki, juris means hol law, juris or meaning to hol law, aru dict mane hol ki say, etu ami gom paisu. The official power to make legal decision. To jurisdiction mane hol hey power to jurisdiction buli koa hoy juntu power edi apuni kuno eta legal decision lobo pare, kuno eta siddhanto lobo pare, aingoto siddhanto lobo pora power to ki buli koa hoy, jurisdiction buli koa hoy. Jeneke he has the jurisdiction over the district. Hey manujonor ei district tur uporot ki ase, power আছে, jurisdiction আছে. Okay, for example this case fall under federal jurisdiction. এই কেসটো কার আন্ডারত আহে, federal jurisdiction or আন্ডারত আহে. That means the authority who has the power to change or revoke or impose a power in a particular place, আমি তাক কি বুলি কওঁ, jurisdiction বুলি কওঁ. Clear? এতিয়া juris word to another root word হয়. এতিয়া juris wordৰ পৰা আমি আৰু কেইটামান word শিকিব পাৰিম, যেনেকে জুৰিডিচিয়েল। জুৰিডিচিয়েল ইজ এনাদাৰ ৱৰ্ড ৰিলেটেড টু কোৰ্ট। জুৰিডিচিয়েল, জুৰিছপ্ৰুডেন্স। অ'কে, জুৰিছপ্ৰুডেন্স
জুৰিছপ্ৰুডেন্স বা জুৰিছডিকশ্যন আমি অলৰেডি পালোঁ, জিউৰৰ তাৰপিছত আমি পাইছোঁ জিউৰি, এই গোটেইবিলাক ৰিলেটেড টু কি হয়, ল হয়। অ'কে, এনেকৈ যদি মই ভিডিঅ'টো বনাব যাওঁ বহুত দীঘল হৈ যাব। তো জুৰিছ ৱৰ্ডটো ইজ এনাডাৰ ৰুট ৱৰ্ড। আমি কোনোবা এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত জুৰিছ ৱৰ্ডটো আকৌ ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। এইকেইটামান ৱৰ্ড মই কৈ দিলোঁ আপোনালোকক যে যোনকেইটা জুৰিছ ৱৰ্ডৰ লগত ৰিলেটেড হয় আৰু গোটেইকেইটা ৰেফাৰ কাক কৰে, লক কৰে। অ'কে, নেক্সট চাওঁ ইণ্টাৰডিক্ট। ইণ্টাৰডিক্ট মিনিংটো কি? এতিয়া ইণ্টাৰডিক্ট অগেইন দুটা ৰুট ৱৰ্ডেদি ফৰ্ম হৈছে, ইণ্টাৰ এণ্ড ডিক্ট। অ'কে, এতিয়া ইণ্টাৰ মানে কি, বিটুইন, আৰু ডিক্ট মানে হ'ল স্পীক। অলৱেজ মনত ৰাখিব, কোনো এটা শব্দৰ লগত যদি ৰুট ৱৰ্ড ইণ্টাৰটো লাগি আছে, ইট মিনছ কি, ভিতৰত বুজায়। অ'কে, বিটুইন বুজায়, মাজত বুজায়। অ'কে, যেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল শব্দটো পাইছে, ইণ্টাৰ আলিয়া শব্দটো পাইছে, বা ইণ্টাৰ ষ্টেট বুলি শব্দটো পাইছে, তাৰমানে ষ্টেটবিলাকৰ মাজত, কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ মাজত, যাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি কোৱা হয়, নেশ্যনছবিলাকৰ মাজত। অ'কে, ক্লিয়াৰ? তো ইণ্টাৰডিক্টৰ মিনিংটো কি, টু প্ৰহিবিট অৰ ফৰবিট ছামথিং অফিচিয়েলি। কোনো এটা কথাক যেতিয়া অফিচিয়েলি প্ৰহিবিট কৰা হয়, মানা কৰা হয়, তাক ইণ্টাৰডিক্ট বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, দ্য কোৰ্ট ইণ্টাৰডিক্টেড দ্য ইউজ অফ দ্য লেণ্ড। কোৰ্টে কি কৰিছে, সেই লেণ্ডটোৰ ইউজত কি দিছে, তাৰ ওপৰত, তাৰ মাজত কি দিছে, বাধা আৰোপ কৰিছে, ফৰবিট কৰিছে, মানা কৰিছে, যে এই লটো বা এই লেণ্ডটো ইউজ কৰিব নোৱাৰি। অ'কে, ল নহয়, লেণ্ডটো ইউজ কৰিব নোৱাৰি। বুজি পালে? তো ইণ্টাৰডিক্ট মানে হ'ল প্ৰহিবিট বা ফৰবিট কৰা, মানা কৰা, অফিচিয়েলি মানা কৰা, তাক ইণ্টাৰডিক্ট বুলি কোৱা হয়, অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হয়। অ'কে, নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ আহক। নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল এডিক্ট। এডিক্ট ৱৰ্ডটো আপোনালোকে চবে জানে, এডিক্ট। নাও এডিক্ট ৱৰ্ডটো অগেইন দুটা ৰুট ৱৰ্ডেদি ফৰ্ম হৈছে, ওৱান ইজ এড এণ্ড এনাডাৰ ওৱান ইজ ডিক্ট। অ'কে, এড মিনছ হ'ল টুৱৰ্ড, কোনোবাৰ দিশে যোৱা, কোনোবাৰ ফালে যোৱা, আৰু ডিক্ট মানে আমি অলৰেডি পালোঁ, চে। আ পাৰ্চন হু ইজ ফিজিকেলি অৰ মেণ্টেলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন ছামথিং। অ'কে, কোনো এজন এনেকুৱা ব্যক্তি যোনে নেকি কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুৰ প্ৰতি খুব আসক্ত, তাক আমি কি বুলি কওঁ, এডিক্ট বুলি কওঁ। অ'কে, তাৰমানে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি তাৰ মানে বেছিকৈ কি আহে, এট্ৰেকশ্যনটো আহে। অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল, হি ইজ আ গেমিং এডিক্ট। এই ৱৰ্ডটো আপোনালোকে চবেই জানে, হয়নে? এডিক্ট ৱৰ্ডটো ফেমিলিয়াৰ হয়। ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছে এতিয়া? চ' দিছ ইজ এডিক্ট। এতিয়া এডিক্ট ৱৰ্ডৰ পৰা আকৌ এডিক্টৰ যোনটো ৰুট ৱৰ্ড আছে, সেই ৰুট ৱৰ্ডৰ পৰা আমি আৰু কেইটামান ৱৰ্ড মনত ৰাখিব পাৰিম। ফৰ এক্সাম্পল, এডভাৰটাইজ। এডভাৰটাইজ ইজ এনাডাৰ ৱৰ্ড। দেন আমি এডভাৰ্ছ মানে হ'ল মানে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন যোনটো নেকি বেয়া, অপ'জিং চিটুৱেশ্যন, তাক এডভাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, নেগেটিভ বুলি কোৱা হয়। এডমিট ৱৰ্ড। অ'কে, এডমিট, তাৰপিছত এডেপ্ট। So these are the word that can be formed with add word. Okay, add root word. Next word to চাওঁ আহক, খুব ধুনীয়া word এটা। next word to সেইটো হ'ল autodidact. Autodidact. Now autodidact has two root words, auto and didact. Now auto means, auto word has come from Greek word autos. Autosor পৰা আহিছে। এতিয়া autosor meaning কি? autosor meaning to হ'ল self, নিজে নিজে। অ'কে, স্বয়ং চালিত বুলি আমি যোনটো শব্দ কওঁ, তো স্বয়ং নিজে নিজে যোনবিলাক কাম হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ, অটো বুলি কওঁ। আৰু তাৰ লগত কি আহিছে, ডাইডেক্ট। ডাইডেক্টটো আহিছে ডাইডেস্কিন, লেটিন ৱৰ্ড ডাইডেস্কিনৰ পৰা। ডেট মিনছ ইয়াতে টিচ বুজাইছে। ইয়াতে ডাইডেস্কিন মানে কি, টিচ। তো অটো ডাইডেক্ট, অটো মানে হ'ল সেলফ, আৰু ডাইডেক্টৰ মিনিংটো হ'ল কি, টিচ, পঢ়োৱা বা শিকা। অ'কে, এতিয়া অটোডাইডেক্ট মানে কাক কোৱা হয়, আ পাৰ্চন হু ইজ সেল্ফ টট। যোনজন মানুহে নিজে নিজে কোনো এটা বস্তু শিকে তাক কি বুলি কোৱা হয়, অটোডাইডেক্ট বুলি কোৱা হয়। যেনেকৈ আপুনি ছাপোজ গিটাৰ বজোৱাটো শিকিছে, বাট গিটাৰ বজাবৰ কাৰণে কোনো ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং লোৱা নাই, আপুনি নিজে নিজে ঘৰতে প্ৰেক্টিছ কৰিছে। অ'কে, তো তাক কোৱা হয় অটোডাইডেক্ট। ক্লিয়াৰ? ফৰ এক্সাম্পল চাওঁ, হি ইজ এন অটোডাইডেক্ট হু লাৰ্ণড কোডিং অন হিজ অ'ন। তো সি এজন অটোডাইডেক্ট হয় যোনে নেকি কোডিংটো নিজে নিজে শিকিছে, নিজৰ পৰা শিকিছে, কোনোবা বেলেগ মানুহৰ পৰা তেখেতে কি লোৱা নাই, গাইডেন্স লোৱা নাই। তাক কি বুলি কোৱা হয়, অটোডাইডেক্ট বুলি কোৱা হয়। বুজি পালে? এতিয়া অটো ৱৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে আৰু কেইটামান ৱৰ্ড মনত ৰাখিব পাৰে। যোনবিলাক ৱৰ্ডৰ লগত অটো ৱৰ্ডটো আহিব সেইবিলাক ৱৰ্ড মনত ৰাখিব যে সেল্ফ হয়। যেনেকৈ অটোগ্ৰাফ। অটোগ্ৰাফ, অটোগ্ৰাফ মানে হ'ল চাইন কৰা। কেনেকৈ চাইন কৰা, নিজে চাইন কৰা। তাৰপিছত অটোবায়োগ্ৰাফি। অটোবায়োগ্ৰাফি, অটোবায়োগ্ৰাফি মানে, বায়োগ্ৰাফি মানে আমি জানো
writing about someone's life, and auto means when somebody writes about his own life, নিজৰ লাইফৰ বিষয়ে যেতিয়া লিখিব তাক আমি কি বুলি কওঁ অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি কওঁ যেনেকৈ নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল অটোমোবিল ওকে এতিয়া অটোমোবিল ৱৰ্ডটোত দুটা ৰুট ৱৰ্ড সোমাই আছে অটো এণ্ড মোবিল এতিয়া অটো মিন্স কি নিজে নিজে আৰু মোবিল মিন্স মুভমেণ্ট মোবিলটো কি বুজায় মোবিলিটিৰ পৰা মোবিলিটি আহিছে মোবিলিটি মিন্স এনিথিং ডেট গোজ ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু দ্য এনাডাৰ তো অটো ৱৰ্ডটো থাকিলে চেল্ফ বুজি পাব আৰু মোবিল ৱৰ্ডটো থাকিলে আমি কি বুজি পাম মুভমেণ্ট বুজি পাম মোবিলিটি বুজি পাম ঠিক আছে তাৰপিছত এটা প্ৰায় শব্দ আমি শুনা পাওঁ হয়নে অটো ফ'কাছ অটোফোকাস যোনে নেকি নিজে নিজে কি করে ফোকাস করে ওকে অটোফোকাস তো দিজ আর সাম অফ দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ইউ ক্যান ফর্ম উইথ দ্য ওয়ার্ড অটোর পৰা ফর্ম কৰিব পাৰে নেক্সট ওয়ার্ডটো হল অ্যাবডিকেট again abdicate word is formed with two root words that is ab means away আতৰি যোৱা আৰু dict means ইয়াতে কি বুজাইছে declare ওকে এতিয়া মিনিংটো কি টু ৰিনাউন্স অৰ ষ্টেপ ডাউন ফ্ৰম পাৱাৰ তাৰমানে পাৱাৰৰ পৰা কি কৰা নামি যোৱাটো ডিক্লেয়াৰ কৰাটো কি বুলি কোৱা হয় এবডিকেট তাৰমানে মই সাপোজ হাই পজিশ্যনত হোল্ড কৰি আছো হাই পজিশ্যনত আছো এণ্ড ইফ আই ষ্টেপ ডাউন ফ্ৰম দেট পজিশ্যন যদি মই সেই পজিশ্যনৰ পৰা ষ্টেপ ডাউন কৰোঁ দেন সেইটো কি বুলি ক'ম মই আই এবডিকেট ফ্ৰম দ্য পজিশ্যনৰ পৰা মই কি কৰিলোঁ ষ্টেপ ডাউন কৰিলোঁ নামি আহিলোঁ ৰিনাউন্স কৰিলোঁ মোৰ পজিশ্যনটো মই এৰি দিলোঁ ৰিনাউন্স মানে হ'ল এৰি দিয়া ক্লিয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল দ্য কিং এবডিকেটেড দ্য থ্ৰোন তাৰমানে কিঙে কি কৰিলে নিজৰ থ্ৰোনটো নিজৰ সিংহাসনটো এৰি দিলে অ'কে বুজি পাইছে তো এবডিকেট ৱৰ্ড ৰেফাৰ্ছ টু stepping down or renounce কৰা now ab wordটোৰ পৰাও আমি কেইটামান ৱৰ্ড বনাব পাৰোঁ যেনেকৈ abnormal ওকে তাৰমানে নৰ্মেলৰ পৰা বহুত দূৰত এবটো কি বুজায় away বুজায় any person who is away from being normal we can call him abnormal then আমি আৰু এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ absent okay ab আৰু absent means one who is not present one who is away okay not at this moment present in this place tak ami ki buli kau absent buli kau tar pisot abduct mane hol taking somebody forcefully kidnap kora abduct buli koa ho uthai loa to abduct hoy tar pisot abort mane hol eri dia bad dia hoy ne the mission was abort by the soldier ঠিক আছে মিশন টু সোলজার্স বিলাকে কি কৰিলে এৰি আহিলে মানে abort কৰিলে stop কৰি দিলে abort বুলি কোৱা হয় then absorb wordৰ মিনিং কি কোনো এটা বস্তু খুহি লোৱাটো তো গোটেই বিলাক ৱৰ্ড সাবচোন যিকেইটা ৱৰ্ড ইয়াতে মই মেনশ্যন কৰিলোঁ সবতে যদি এব আছে ইট মিন্স কোনো এটা বস্তু আঁতৰি যোৱা বুজাইছে দূৰত গুচি যোৱা বুজাইছে বাট নট প্ৰেজেণ্ট বুজাইছে তো এব টু ৰুট ৱৰ্ডৰ পৰা কি মনত ৰাখিব যে ই কাক ৰেফাৰ কৰে কোনো এটা বস্তু প্ৰেজেণ্ট নথকাটো বস্তু মিন কৰে অ'কে অৱে মিন কৰে দূৰত গুচি যোৱা মিন কৰে ক্লিয়াৰ বুজি পালোঁ নেক্সট শব্দটো চাওঁ ভিণ্ডিকেটিভ এটা ভিণ্ডিকেটিভ ৱৰ্ডটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড সোমাই আছে সেই ৱৰ্ডটো আছে ভিণ্ডিক্ট অ'কে এটা ভিণ্ডিক্টটো অগেইন ইজ আ লেটিন ৱৰ্ড এইটো এটা লেটিন ৱৰ্ড হয় আৰু যাৰ মিনিংটো হ'ল ৰিভেঞ্জ মানে হ'ল প্ৰতিশোধ লোৱা অ'কে ৰিভেঞ্জ বা এভেঞ্জ বুলিও ক'ব পাৰি ফৰ মিনিং হ'ল শ্ব'য়িং আ ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰ ফৰ ৰিভেঞ্জ যেতিয়া আমি কোনো এটা মানুহৰ প্ৰতি কোনো এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি বা ৰুলৰ প্ৰতি আমি ৰিভেঞ্জ ল'ব কাৰণে ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰটো শ্ব' কৰোঁ তাক কি বুলি কোৱা হয় ভিণ্ডিক্টিভ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰমানে আমাৰ মনত যেতিয়া প্ৰতিশোধ লোৱাৰ ভাৱনাটো আহে সেই প্ৰতিশোধ লোৱা ভাৱনাটোক কি বুলি কোৱা হয় ভিণ্ডিক্টিভ বুলি কোৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল হাৰ ভিণ্ডিক্টিভ নেচাৰ মেড হাৰ হোল্ড গ্ৰাজেছ তাইৰ ভিণ্ডিক্টিভ নেচাৰে কি কৰিছে তাইৰ মনত বহুত ধৰণৰ বেয়া থিংকিং বেয়া থটছ বা বেয়া ভাৱ খঙৰ ভাৱৰ কি কৰিছে সৃষ্টি কৰিছে গ্ৰাজ মানে হ'ল when you have bad feelings or evil feelings about anybody else okay তো vindictive word means হ'ল showing a strong desire for revenge কাৰোবাৰ প্ৰতি আমি যেতিয়া মানে strong desire show কৰোঁ তাৰটো এই ৱৰ্ডটো হ'ল vindictive প্লিজ মনত ৰাখিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয় নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ ইণ্ডিকেট এতিয়া ইণ্ডিকেট ৱৰ্ডটোত IN লাগি আছে এতিয়া INৰ মিনিংটো হ'ল ইনটু ভিতৰত বুজায় সোমাই যোৱা বুজায় আৰু ডিক্ট ৱৰ্ডটো আমি অলৰেডি পালোঁ এতিয়া ইণ্ডিকেটৰ মিনিংটো হ'ল টু পইণ্ট আউট অৰ শ্ব' কাৰোবাৰ ফালে কোনোবাৰ ফালে কি কৰা পইণ্ট আউট কৰা শ্ব' কৰি দিয়া তাক আমি কি বুলি কওঁ ইণ্ডিকেট বুলি কওঁ ফৰ এক্সাম্পল টু চাইন
ইণ্ডিকেটছ দ্য কাৰেক্ট পাথ যে চাইনটোৱে বা চিম্বলটোৱে ছিগনেলটোৱে কি ইণ্ডিকেট কৰি আছে কাৰেক্ট পাথ ইণ্ডিকেট কৰি আছে আ ভেৰি ফেমিলিয়াৰ ৱৰ্ড খুব ইজি ৱৰ্ড হয় ফেমিলিয়াৰ হয় চবে আই গেছ জানে নেক্সট ৱৰ্ডটো হ'ল এনাদাৰ বহুত ধুনীয়া এটা শব্দ ভেলিডিক্টৰী অ'কে ভেলিডিক্টৰী ৱৰ্ডটো ফৰ্ম হৈছে দুটা ৱৰ্ডেদি দুটা ৰুট ৱৰ্ড ইয়াতে আৰু এটা ৰুট ৱৰ্ড এড হৈ আছে সেইটো হ'ল ভেইল অ'কে এতিয়া ভেইল মানে হ'ল কি ফেয়াৰৱেল মানে হ'ল বিদায় দিয়া অ'কে ছেয়িং গুড বাই অৰ চি অফ কৰা ক্লিয়াৰ তো ভেলিডিক্টৰীৰ মিনিংটো কি আ ফেয়াৰৱেল স্পীচ ফেয়াৰৱেলত দিয়া স্পীচক কি বুলি কোৱা হয় ভেলিডিক্টৰী বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল দ্য ভেলিডিক্টৰী স্পীচ ৱাজ ইনস্পায়াৰিং তেখেতৰ ভেলিডিক্টৰী তাৰমানে ফেয়াৰৱেল স্পীচটো কি আছিলে ইনস্পায়াৰিং আছিলে ভেলিডিক্টৰী মানে আমি কি গম পালোঁ ছেয়িং ছামথিং ৱেন ইউ আৰ গোয়িং আৱে যেতিয়া আপুনি আঁতৰি যাই আছে তেতিয়া কোনো এটা কথা যদি কয় তাক কি বুলি কোৱা হয় ভেলিডিক্টৰী বুলি কোৱা হয় ভেলিডিক্টৰী মানে হ'ল মনত ৰাখিব বিদায়ৰ সময়ত ফেয়াৰৱেলৰ সময়ত দিয়া স্পীচক বুজায় নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ এবডিকেশ্যন অ'কে এতিয়া এবডিকেশ্যন ৱৰ্ডটো আহিছে এবডিকেচিঅ'ৰ পৰা এবডিকেচিঅ' মানে হ'ল ষ্টেপিং ডাউন অ'কে আগেইন আমি ৱৰ্ডটো অলমষ্ট অলপ আগতে পঢ়িলোঁ এবডিকেট বুলি এবডিকেটৰ এইটো হ'ল নাউন ফৰ্ম এবডিকেশ্যন অ'কে নতুনকৈ আৰু পঢ়িব নালাগে এইটো ৱৰ্ড দেন আৰু এটা ৱৰ্ড হ'ল ইণ্ডাইক্টমেণ্টটো পঢ়িছোঁ আগেইনষ্ট ডিক্লেয়াৰ আ ফৰ্মেল একুজেশ্যন অফ আ ক্ৰাইম কোনো এটা ক্ৰাইমৰ ফৰ্মেল একুজেশ্যন এইটো আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ ইণ্ডাইক্ট ৱৰ্ডটো পঢ়িছোঁ ইণ্ডাইক্টৰ নাউন ফৰ্মটো হ'ল ইণ্ডাইক্টমেণ্ট অ'কে ইট ইজ দ্য নাউন ফৰ্ম অফ ইণ্ডাইক্ট তাৰপিছত নেক্সট শব্দ হ'ল ভিণ্ডিকেটিভ আমি ৱৰ্ডটো পঢ়িছোঁ ভিণ্ডিকেটিভৰ পৰা ভিণ্ডিকেশ্যন আহিছে দ্য এক্ট অফ ক্লিয়াৰিং ছামৱান অফ ব্লেম কাৰোবাক দুখৰ পৰা মুক্তি দিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় ভিণ্ডিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু ভিণ্ডিকেশ্যন ৱৰ্ডটো আহিছে ভিণ্ডিকেৰৰ পৰা অ'কে ভিণ্ডিকেৰ মিনছ হ'ল টু এজাৰ্ট আ ক্লেইম কোনো এটা ক্লেইমৰ ওপৰত জোৰ দিয়া ভৰ দিয়া তাক ভিণ্ডিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল হাৰ ভিণ্ডিকেশ্যন কেম আফটাৰ দ্য নিউ এভিডেন্স ৱাজ ফাউণ্ড যে তেখেতৰ ভিণ্ডিকেশ্যন হি ৱাজ ফাউণ্ড গিল্টি যেতিয়া নতুন এটা আমি কি পালোঁ এভিডেন্স পালোঁ সেইটো বুজাইছে তো ভিণ্ডিকেশ্যন মানে হ'ল যেতিয়া আপোনাক দুখমুক্ত কৰা হয় তাক ভিণ্ডিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় ভিণ্ডিকেশ্যন মানে দুখমুক্ত ব্লেমটো লৈ লোৱা অ'কে ব্লেমটো মানে উঠাই দিয়া অ'কে ক্লিয়াৰ কৰা নেক্সট ৱৰ্ডটো চাওঁ ডিক্টাফোনটো অকেজনেলি আপোনালোকে চাগে শুনিছে এতিয়া ৱৰ্ডটো হ'ল চে আৰু ফোন ৱৰ্ডটো ৰিলেটেডটো হ'ল চাউণ্ড যেতিয়াই ফোন ৱৰ্ডটো শুনিব ফোন ইজ ৰেফাৰ্ছ টু চাউণ্ড টেলিফোন অ'কে যে আমি দূৰত বহি থকা মানুহ এটাৰ লগত আমি চাউণ্ড কথা পাতিব পাৰোঁ হয়নে নহয় আমি ৱৰ্ডছ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কথা পাতিব পাৰোঁ তাক টেলিফোন বুলি কোৱা হয় টেলি মিনছ ডিষ্টেঞ্চ আৰু ফোন মিনছ হ'ল চাউণ্ড তো ৱেন ইউ স্পীক টু ছামবডি হু ইজ চিটিং আফাৰ অ'কে চিটিং ফ্ৰম এ ডিষ্টেঞ্চ তাক আমি কি বুলি কওঁ টেলিফোন বুলি কওঁ চিমিলাৰলি ইয়াতে ডিক্টাফোন ইউজ হৈছে ডিক্টাফোনটো দুটা ৱৰ্ডেদি ফৰ্ম হৈছে ডিক্ট আৰু ফোন এতিয়া ডিক্টাফোনৰ মিনিং কি আ ডিভাইচ ইউজ টু ৰেকৰ্ড স্পীচ আগৰ দিনত এটা সৰু ৰেকৰ্ডাৰ এটা পাইছিলে অ'কে সৰু ৰেকৰ্ডাৰ এটা থাকে সেই ৰেকৰ্ডাৰটোৱেদি আপুনি আপোনাৰ স্পীচটো ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে বুজি পাইছে তো সেই ৰেকৰ্ডাৰটোকে কি বুলি কোৱা হয় ডিক্টাফোন বুলি কোৱা হয় এতিয়া ডিক্ট মানে আমি গম পালোঁ চে আৰু ফোন মানে হ'ল চাউণ্ড ফৰ এক্সাম্পল হি ইউজ দ্য ডিক্টাফোন টু কেপচাৰ দ্য মিটিং নোটছ তো মিটিঙৰ নোটছটো কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে কি ইউজ কৰিছে ডিক্টাফোন ইউজ কৰিছে তো ডিক্টাফোন ৰেকৰ্ডছ চাউণ্ডক ৰেকৰ্ড কৰে ক্লিয়াৰ তো এইটো ফাৰ্ষ্ট ছিৰিজ আছিলে ৰুট ৱৰ্ডৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ৰুট ৱৰ্ডছ মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবৰ কাৰণে আৰু চেষ্টা কৰিম চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'